नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा एक पौराणिक कथावस्तु दमयंती स्वयंवर कथा। परिवेषण परशुराम बेहेरा। बहु वर्ष पूर्वे भारतवर्षर निषाद राज्य रे राजुति करुथिले राजा नल। नल थिले सुदर्शन, शक्तिशाली, प्रजापालक तथा सुशासक। प्रजा माने तांकु खूब भल पाउथिले। राजा नल मध्य तांको प्रजा मानंकु पुत्रवत पालन करुथिले। से थिले जणे दक्ष तीरंदाज ओ अप्रतिद्वंदी अश्वचालक। सेई समय रे विदर्भ राज्यर राजांकर थिला जणे अति सुंदरी कन्या। तांकर नाम हेला दमयंती। विवाह वयस उपस्थित हुंते राजा जणे उपयुक्त बरपात्र संधान रे थिला बेले राजकन्या दमयंतींकर रूपगुण संपर्क रे सबु आडे चर्चा हबाकू लागि थाए। राजा नल मध्य दमयंती विषय शुणिबाकू पाइले। आउ सेई समय रे नलंकर सुख्याति मध्य दमयंती कानरे पड़िला। सेमानक मध्यरु केही काहारिकू देखि नथिले मध्य दुहे दुहिंक प्रति आकर्षित होई पड़िथिले। दिने राजा नल तांक राज उद्यान रे भ्रमण करुथिला बेले दमयंती चिंतारे मग्न थांती। एतिकी बेले दळे सुवर्ण पक्षधारी राजहंस सेठारे अवतरण कले। नल सेमानंकू देखि खुशी हेई गोटिए हंस को धरी पकेइले। एथर हंसटी नलंक हस्तरु मुक्ति पाइबाकू चेष्टा करी विफल हबारु मनीष स्वर रे कहिला, हे राजन, मते छाड़ी दियो, मु तमर बहुत उपकार करिबी। नल आश्चर्य हेई पचारिले, तमे मनीष परी कथा कहि पारुछ? तमे निश्चय सत्यवादी हेइथिबो। एबे कुह, तमे मोर की उपकार करिवो? हंसटी कहिला, मते छाड़ी दियंतु, मु विदर्भ राज्य को उड़ी जाई राजजेमा दमयंती को आपणक विषय रे कहिबी, जहा फल रे कि से आपणक बिना अन्य काहारी को विवाह करने को चाहिबेनी। ए कथा सुनी राजा नल हंसटी को मुक्त करदेले। एहा परे सेई हंसटी तार साथी मानक सहित आकाश रे उड़ी चलीगला। सेमाने जाई दमयंती उद्यान रे पहुंचिले। सेई हंसटी दमयंती निकट को जाई कहिला, हे राजजेमा, मु महाराजा नलंकर प्रीति संभाषण नहीं आसीछि। आपण तो ये संसार रे नारी मानक मध्य हीरा सदृश। आउ आपण जदि सेई पुरुष श्रेष्ठ नलंकु विवाह करंती तेबे आपणकर जन्म सार्थक ही जीवो। दुहे दुहिंकु पाई सारा जीवन अनंत सुख उपभोग करिवे। एथिरे आपणकर मतामत कोन? एबे दमयंती हंसटी को स्नेहरे आउंसी देई कहिले, हे मोर प्रिय हंस, तमे जाओ राजा नलंकु एई संदेश दियो जे मु चिरकाल तांकर होई रहिबी। तांको बिना मु आउ काहारी को भी विवाह करिबिनी। ए कथा सुनी हंसटी आनंद मनरे उड़ी जाई राजा नलंकु सबु कथा कहिला। एने विदर्भर राजा दमयंती विवाह निमंते एक स्वयंवर सभार आयोजन कले। जेउठी दमयंती आमंत्रित राजन्य वर्गंक मध्यरु तार मनपसंदर स्वामी निर्वाचन करी वर्णमाला दब। एणु राजा चतुर्दिग को निमंत्रण पठेइले। एई संवाद केवल पृथ्वी नुह स्वर्ग राज्य रे मध्य पहुंचिला। स्वर्गरे देवता माने मध्य दमयंती को पाइबा पई आशाई थिले। सेमाने मध्य स्वयंवर रे जोग देबा को प्रस्तुत हेले। निर्धारित दिन विभिन्न देशर राजा माने अलंकार विभूषित हेई महाआडंबर सह विदर्भ रे पहुंचिले। स्वर्गर देवता मानक मध्यरु देवराज इंद्र, अग्नि, वरुण और जमराज मध्य सुंदर रूप परिपाटी नहीं स्वयंवर को आसुथांती। सेमाने बाटरे देखिले जे राजा नल मध्य स्वयंवर को जाउचंती। नलंकर सुंदर रूप, पराक्रम और मनोलोभा चाहाणी देखि देवता माने मध्य निजको न्यून मने कले। तेणु सेमाने एक योजना प्रस्तुत करी नलंकु कहिले, तमे निश्चय राजा नल, आमे तमर मोहनीयता और पराक्रम विषय रे सुनिचु, तेबे तमे आमको टिके सहाय्य करिवो कि? नल कहिले, हाँ, मु आपण मानंकु यथासाध्य सहाय्य करने को प्रस्तुत। तेबे आपण माने निजर परिचय दियंतु। एथर चारि देवता कहिले, आमे हेलु इंद्र, वरुण, अग्नि आउ जम। तेणु तमे आमर गोटे संदेश नहीं दमयंती को दियो जे से जेमिति हेले आम चारि जनक मध्यरु जनकु पसंद करंतु आउ विवाह करंतु। ए कथा सुनी नल खूब मर्माहत हेले। तेबे से कथा देई सारिछंती जेते बेले रक्षा तो करबाकू पड़िबो। एणु से कहिले, हाँ, मु आपण मानकर एई संदेश नहीं जीवी, हेले दमयंती कक्ष को जीवा पई
ମୋତେ କିଏ ଅନୁମତି ଦେବ? ଦେବତାମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମେ ତମକୁ ଏଇ ବର ଦଉଛୁ ଯେ ତମେ ଯୋଉଠି ଇଚ୍ଛା କରିବ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଯିବ ଆଉ ପୁଣି ଇଚ୍ଛା କଲେ ଦୃଶ୍ୟ ହେବ। ଏଣୁ ତମକୁ ଆଉ କେହି ବାଧା ଦେଇପାରିବେନି। ଏଥର ଦୁଃଖ ମନରେ ନଳ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ଯାଇ ବିଦର୍ଭ ରାଜଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ନିଜ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ। ସେତେବେଳେ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କର ସଖୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଷୋଡ଼ଶ ସିଙ୍ଗାରରେ ସଜ୍ଜିତ କରିବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ନଳ ଅଭିଭୂତ ହେଲେ ଆଉ ଦୁଃଖ ମନରେ ନମ୍ରତାର ସହିତ ଆଖି ବୁଜି ଠିଆ ହେଇ ରହିଲେ। ଦମୟନ୍ତୀ ଆଉ ତାଙ୍କର ସଖୀମାନେ ହଠାତ୍ ନଳଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଭିଭୂତ ହେଲେ। ଦମୟନ୍ତୀ ନଳଙ୍କର ଅତି ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଓ ଭଦ୍ରଚିତ କମନୀୟତାରେ ମୁଗ୍ଧ ହେଇ ତାଙ୍କର ବୀଣାଝିଣା କଣ୍ଠରେ ପଚାରିଲେ, କିଏ ତମେ? ଏତେ ସବୁ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଭେଦ କରି ଏଠାରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିଲ? ନଳ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ ରାଜା ନଳ। ମୁଁ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଦୂତ ରୂପେ ଏଠାକୁ ଆସିଛି। ଇନ୍ଦ୍ର, ବରୁଣ, ଅଗ୍ନି ଆଉ ଯମ ଏ ଚାରି ଦେବତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତୁମକୁ ଜଣକୁ ବାଛିବାକୁ ସେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଏଇ ଖବର ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ମୋତେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ଏଠାକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ସତ୍ୟ କରିଥିଲି ଏ ଖବର ତମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ, ମୁଁ ତାହା ହିଁ କରିଛି। ଏଣୁ ତୁମେ ଯାହା ଉଚିତ ମନେ କରିବ ତାହା ହିଁ କରଣୀୟ। ଏ କଥା ଶୁଣି ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କ ହୃଦୟ ରୋମାଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ସ୍ୱୟଂ ରାଜା ନଳଙ୍କୁ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖି ଦମୟନ୍ତୀ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ସେ ଦେବତାମାନଙ୍କ କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲିଗଲେ ଆଉ କହିଲେ, ହେ ମୋର ପ୍ରିୟତମ ନଳ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ମୋର ହୃଦୟ ଦେଇସାରିଛି। ଆପଣଙ୍କ ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁନା। ସେ ପୁଣି କହିଲେ, ଆପଣ ତ ଆପଣଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ମୋର ପସନ୍ଦ ଅପସନ୍ଦ ମୋ ହାତରେ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଦେବତାଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ବି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବନି। ଏହା ଶୁଣି ନଳଙ୍କ ହୃଦୟ ଆନନ୍ଦରେ ଉଦ୍ବେଳିତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ସେ ତୁରନ୍ତ ସେଠାରୁ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଗଲେ। ଦେବତାମାନେ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟଶକ୍ତି ବଳରେ ଏ କଥା ଜାଣିପାରିଲେ। ଏଣୁ ଏଇ ଚାରି ଦେବତା ସ୍ୱୟଂବର ସଭାରେ ନଳଙ୍କ ପାଖରେ ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରି ସମସ୍ତେ ନଳଙ୍କ ରୂପ ଧାରଣ କରି ବସି ରହିଲେ। ଦମୟନ୍ତୀ ହାତରେ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଧରି ସ୍ୱୟଂବର ସଭାରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ସମସ୍ତ ରାଜନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କ ରୂପରେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କୁ ସେହି ରାଜାମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇ ଦିଆଯାଉଥାଏ। ମାତ୍ର ଦମୟନ୍ତୀ ନଳଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ସ୍ମରଣ କରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଅଟକି ଗଲେ ଦମୟନ୍ତୀ। ମାତ୍ର ଏ କ'ଣ? ପାଖାପାଖି ଆସନରେ ବସିଛନ୍ତି 5 ଜଣ ନଳ। ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ଇଏ ସେଇ ଚାରି ଦେବତାଙ୍କ ମାୟା। ହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରକୃତ ନଳ କିଏ? ଏବେ ଦମୟନ୍ତୀ ମନେ ମନେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ହେ ଦେବଗଣ, ମୁଁ ମୋର ପ୍ରିୟତମ ନଳଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ଚାହେଁ। ମୋତେ ଦୟା କର। ଯଦି ମୋର ହୃଦୟରେ ପ୍ରକୃତରେ ନଳଙ୍କ ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ ଥିବ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ନଳଙ୍କୁ ଚିହ୍ନାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ପ୍ରେମର ପରାକାଷ୍ଠା ଦେଖି ଦେବତାମାନେ ସେହି ନଳ ରୂପରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଦୈବୀ ଲକ୍ଷଣମାନ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଦମୟନ୍ତୀ ଦେଖିଲେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ। 4 ଜଣ ନଳଙ୍କ କପାଳରେ ଝାଳ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ମଧ୍ୟ ପଲକ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ପାଦ ପ୍ରାୟ ତଳେ ଲାଗୁନାହିଁ। ଏହାଛଡ଼ା ସେଇ 4 ଜଣ ନଳ ପିନ୍ଧିଥିବା ଫୁଲହାର ଟିକିଏ ବି ମଉଳିବା ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ ଏବଂ ସେଇ 4 ଜଣଙ୍କ ଛାଇ ତଳେ ପଡ଼ୁନଥିବା ବେଳେ ଜଣଙ୍କର ଛାଇ ତଳେ ପଡ଼ୁଛି। ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିଥିବା ପ୍ରକୃତ ନଳଙ୍କଠାରେ ସମସ୍ତ ମାନବୀୟ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଝାଳ କଣ୍ଟେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଗଳାରେ ପିନ୍ଧିଥିବା ଫୁଲହାର ମଉଳିବା ପ୍ରାୟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏବଂ କ୍ଷଣକୁ କ୍ଷଣ ପଲକ ପତନ ହେଉଛି। ଏହା ଦେଖି ଦମୟନ୍ତୀ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ନଳଙ୍କ ଗଳାରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କଲେ। ଏହା ଦେଖି ସାରା ସଭାସ୍ଥଳୀ ଆନନ୍ଦ କୋଳାହଳରେ କମ୍ପି ଉଠିଲା। ଏଥର 4 ଦେବତା ନିଜ ନିଜର ରୂପ ଧାରଣ କରି ନବ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ନଳଙ୍କୁ ବର ପ୍ରଦାନ କରି କହିଲେ, ହେ ଦେବାନାଂ ପ୍ରିୟ ନଳ, ମୋତେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ମରଣ କରିବ ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବି। ଏହାଛଡ଼ା ତମେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଲାଭ କରିବ। ଅଗ୍ନି ଆଉ ବରୁଣ ଦେବତା ବର ପ୍ରଦାନ କଲେ, ତମେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ ଆମେ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ତମେ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିବ ନାହିଁ କି ଜଳରେ ମଧ୍ୟ ବୁଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଥରେ ସ୍ମରଣ କରି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲେ ଆମେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇ ତମର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଦେବୁ। ଶେଷରେ ଯମ ବରଦାନ କଲେ, ତମର ହାତରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୁସ୍ୱାଦୁଯୁକ୍ତ ହେବ।
ଆଉ ପିନ୍ଧିଥିବା ଫୁଲହାର ଆଉ ତମେ ଛୁଇଁଥିବା ଫୁଲ କେବେ ବି ମଉଳିବ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଦେବତାମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କଲେ। ନଳ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କର ବିବାହ ଉତ୍ସବ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା। ନଳ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କ ମିଳନ ଉତ୍ସବ ପରେ ରାଜା ନଳ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ଧରି ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କଲେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦୀପକ ସେନାପତି। ଆଜି ଶୁଣିବା ଗୋଟେ ପାରମ୍ପରିକ କାହାଣୀ ରାମଢୋଲ କଥା। ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା। ଗୋଟେ ଦେଶରେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭାଇ। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ରାମଢୋଲ। ଶ୍ରୀ ଅକ୍ଷର ବରୁଣେଇ ପର୍ବତ। କହିବାକୁ ଗଲେ ପାଠ ଘର ତାର ଶୂନୁ। ରଜା ଘର ଧନ ଦୌଲତ ତା ଆଖି ଆଗରେ ନାଚୁଛି। କାହିଁକି ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବ? ତାକୁ କେଉଁ କଥା ଅପୂର୍ବ ହେଇଛି। ଘିଅ ମହୁରେ ଭାସି ଭାସି ଦିନ ଗୁଡ଼ାକ ଗଡ଼ି ଯାଉଥାଏ। ରାମଢୋଲ ଭାବେ ମୋ ଦିନକାଳ ଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି ମୌଜ ମଜଲିସରେ ବିତିଯିବ। ବିଧାତାର ଭିଆଣ। ସବୁଦିନ କେବେ ସମାନ ଯାଏନି। ସୁଖ ପରେ ଦୁଃଖ ଆସେ। ଦୁଃଖ ଆସିଲା। ରଜା ବାଧିକି ପଡ଼ିଲେ। କେତେ ବୈଦ ଗୁଣିଆ ଲାଗିଲେ, ହେଲେ କିଛି କାଟୁ କଲାନି। ରଜାଙ୍କ ସମୟ ହେଇଗଲା। ସେ ଆଖି ବୁଜିଲେ। ତାପରେ ବାଇଦ, ବଡ଼କାଠ, ଶଙ୍ଖ ମହୁରୀ, ଦୀପ ଦିହୁଡ଼ି, ଛତି ଚାମର, ବାଣ ନିଶାଣ ଆଉ ଭୋଜି ମୌଜ ଭିତରେ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ ନୂଆ ରାଜାଙ୍କର ଅଭିଷେକ ହେଲା। ନୂଆ ରାଜା ଆଉ ରାମଢୋଲକୁ ଜମା ପଚାରିଲେନି, ବରଂ ତଡ଼ିବା ପାଇଁ ନାନା ଉପାୟ ଖଞ୍ଜିଲେ। କାରଣ ସିଏ ହେଉଛି ବାଟକୁ କଣ୍ଟା। କେତେବେଳେ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ମତେଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବ କିଏ ଜାଣେ। ଛଞ୍ଚା ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଲା, ଦରମା ନ ପାଇ ଚାକର ବାକର ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ, ସେତେବେଳେ ରାମଢୋଲ ମନରେ ଚେତା ପଶିଲା, ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ରାମଢୋଲ ସିନା ମୂର୍ଖ, ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ। ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଚାହିଁ ଚତୁରୀ। କହିଲା, ହଇ ହେ, ଏ ରଜା ଆମକୁ ହାତରେ ନ ମାରି ଭାତରେ ମାରୁଛି। ଆଉ ଏଠି ଆମେ ରହିବାନି। ଚିହ୍ନା ଦେଶ ବୋଲି ସିନା ଛୋଟ କାମ କରିବାକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ଦୂର ଦେଶରେ ଆମକୁ ଚିହ୍ନିବ କିଏ? ପେଟ ପୋଷ ନାହିଁ ଦୋଷ। ପେଟ ପୋଡ଼ିଗଲା ବେଳେ ଲାଜ ସରମକୁ ପଚାରେ କିଏ? ଚାଲ ଏ ମୁଲକରୁ ପଳେଇବା। ଦେହରେ ତାକତ ଆଉ ବାହାରେ ରକତ ଥାଉ ଥାଉ ସୁଖୀ ମରିବାକୁ କିଏ ରାଜି ହବ? ରାମଢୋଲ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଖୋଲା ଦୁନିଆକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଅଣ୍ଟିରେ ସିନା କଡ଼ାଏ କଉଡ଼ି ନାହିଁ, ହେଲେ ମନରେ ଭରା ହେଇଛି ସାହସ। କେତେ ବଣ, ପାହାଡ଼, ନଦୀ, ହ୍ରଦ ପାରି ହେଇ ଦି ଜଣ ଯାକ ଚାଲିଲେ। ଚାଲି ଚାଲି ପାଦରେ ଚାନ୍ଦି ଫୁଟିଲା। ଆଉ ପାହୁଣ୍ଡେ ଯାଇ ହବନି ରେ ବାପା। ଥକା ହେଇ ଗୋଟେ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଖରା ଝାଞ୍ଜିରେ ଦେହ ପୋଡ଼ି ଉଠୁଥାଏ। ମନ କଲେ ଟିକେ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ। ପାହାଚକୁ ଓହ୍ଲଉଛନ୍ତି। ଡାକ ଶୁଭିଲା, ନବ ହୋ, ମୁଢ଼ି ଉଖୁଡ଼ା କିଏ ନବ? ଭୋକରେ କରଡ଼ି ଜଳୁଥାଏ। 4 ପଇସାର ମୁଢ଼ି ଉଖୁଡ଼ା କିଣି ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମ ଠୋଲାରେ ରଖି ପୋଖରୀ ଭିତରେ 2 ଜଣ ଯାକ ଗାଧେଇଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ମସ୍ତ ବଡ଼ ଅହିରାଜ ସେଇ ମୁଢ଼ି ଉଖୁଡ଼ା ଉପରେ ବିଷ ଢାଳି ପଳେଇଲା। ଏ ଘଟଣା ରାମଢୋଲ କି ତା ସ୍ତ୍ରୀ କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଏତିକି ବେଳେ ରାଜାଙ୍କ ପାଟ ହାତୀ ଆସୁଥାଏ। ସେ ହାଉଲେ ହାଉଲେ ଚାଲିଛି। ହାତରେ ଅଙ୍କୁଶ ଧରି ମାହୁନ୍ତ ପିଠି ଉପରେ ବସିଛି। ମୁଢ଼ି ଉଖୁଡ଼ା ଦେଖି ହାତୀର ପାଟି ଲାଳେଇ ଆସିଲା। ସେ ତାକୁ ଖାଇଦେଲା। ରାମଢୋଲ ତାକୁ ଚାପୁଡ଼େଇ ଦେଲା। ଖଣ୍ଡେ ଦୂର ଯାଇଛି କି ନାହିଁ, ହାତୀଟା ବୁଲି ବୁଲି 3 ଗଡ଼ା ଦେଇ କଚାଡ଼ି ହେଇ ପଡ଼ି ମରିଗଲା। ମାହୁନ୍ତ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି କାବାକାଠ ହେଇଗଲା। କେଜାଣି ଚାପଡ଼ାଟା ଆସି ତା ଦେହରେ ବାଜିଯିବ। ଡରିକି ଉଁ କି ଚୁଁ କିଛି କହିଲାନି। ଦୌଡ଼ିଲା ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ। କହିଲା, ମହାରାଜ, ବଡ଼ ଆଚମ୍ବିତ କଥା। ଏ ମୁଣ୍ଡ ରହିଲେ କହିବି। ରଜା ଅଭୟ ଦେଲାରୁ ମାହୁନ୍ତ କହିଲା, ଆମ ପାଟ ହାତୀ ଆଉ ଜୀବନରେ ନାହିଁ। କୋଉଠୁ ଗୋଟେ ମାଲ ଆସି ତାକୁ ଏକା ଚାପଡ଼ାକେ ଶେଷ କରିଦେଲା। ରଜା ଭାବିଲେ, ଯୋଉ ହାତୀ ଦେହରେ ସର ବାଜିକି ବଙ୍କା ହେଇଯାଉଛି, ମହାବଳ ଡରିକି ପଳଉଛି, ତାକୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଚାପଡ଼ାରେ ମାରିଦେଲା। ତାହେଲେ ସେ ତ କମ୍ ବୀର ନୁହଁ। ଏ ବୀର ଯୋଉ ଦେଶରେ ରହିବ, ଶତ୍ରୁ ତାକୁ ଦଣ୍ଡବତ କରିବ। ବେଶ ଭଲ ହେଲା, ସେଇ ଆମ ଦେଶରେ ରହୁ। ରାଜା ପାଲିଙ୍କି ପଠେଇ ବଡ଼ ସମ୍ମାନର ସହିତ ରାମଢୋଲକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ରାମଢୋଲ ଏ ରହସ୍ୟ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥାଏ। ଭାବୁଥାଏ, ତାକୁ ନେଇ କାଳୀଙ୍କ ଆଗରେ ବଳି ଦେବେ ନା କ'ଣ? ମିଛରେ ଅଭାଗାକୁ କାହିଁକି ଏତେ ଆଦର କରୁଛନ୍ତି ରାଜା? ଦେଖାଯାଉ କୋଉ ପାଣି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି। ରାଜା ରାମଢୋଲକୁ ଆସନରେ ବସେଇକି କହିଲେ, ଆଜି ମୋର ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ।
ଆପଣଙ୍କ ପରି ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୀର ମୋ ଦେଶରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା କରିଦେବି, ଆପଣ ଏଇଠି ରୁହନ୍ତୁ। ରାମଢୋଲ ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସେଇଠି ମହା ଆନନ୍ଦରେ ରହିଲେ। ଏକା ଚାପଡ଼ାକେ ହାତୀକି ମାରିଛି ବୋଲି ତା ନାଁ ଦେଶ ସାରା ବ୍ୟାପିଗଲା। ଚାଲିଗଲା ବେଳେ ଏମିତିକି ଗର୍ଭଣୀ ଗାଈ ତାକୁ ବାଟ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ଭୋଜି ମୌଜରେ ଏମିତି କେତେ ଦିନ ଚାଲିଗଲା। ଥରେ ରାଜ୍ୟରେ ବାଘଗୋଳ ହେଲା। ଦିନ ଦି ଘଡ଼ି ଥାଉ ଥାଉ ଲୋକଙ୍କର ତାଟି କବାଟ ପଡ଼ିଯାଏ। ବାଘ ଭୟରେ ଲୋକମାନେ ବଣକୁ କାଠ ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ ବି ଯାଇପାରିଲେନି। ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଆଜି ଯଦି ଏ ଗାଁରେ ମଣିଷଟିଏ ଝିଙ୍କି ନେଇଛି, କାଲି ଆର ଗାଁରୁ ପଟେ ପଢ଼ୁଅ କି ଗୋଟେ ଦାମୁରି ଟାଣି ନେଇଛି। ଚାରିଆଡ଼େ ହାହାକାର ପଡ଼ିଗଲା। ପ୍ରଜାଏ ମିଶି ହାଲାହୁଳି କଲାରୁ ରଜା ବଣରେ ବାଣୁଆ ଜଗେଇଲେ। କିଛି ଫଳ ହେଲାନି। ଜନ୍ତା ବସେଇଲେ, ସବୁ ବୃଥା। ଆଶଙ୍କା ହେଲା ଏ ରାଜ୍ୟ କ'ଣ ପଦା ହେଇଯିବ। ବଡ଼ ଭାବନାରେ ପଡ଼ି ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ମନ୍ତ୍ରଣା ବସିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, କି ଭାବନା ମହାରାଜ! ଆମର ଯେ ରାମଢୋଲ ଅଛି, ସେ ତ ଗୋଟିଏ ଚାପଡ଼ାରେ ହାତୀକୁ ଶୋଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଏ ବାଘଟା ତା ହାତରୁ ବଳେଇଯିବ। ତାକୁ ପଠାନ୍ତୁ, ଦେଖିବା କ'ଣ ଫଳ ହେଉଛି। ରାଜା ରାମଢୋଲକୁ ଡକେଇ କହିଲେ, ବୁଝିଲ ରାମଢୋଲ, ଆମକୁ ଏକ ସଙ୍ଗୀନ ପ୍ରମାଦ ପଡ଼ିଛି। ମହାବଳ ଦାଉରୁ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଚଲାବୁଲା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେ ଉପାୟ କଲୁ ସବୁ ଫସର ପାଟିଲା। ଏବେ ତମେ ଯାଅ, ବାଘଟାକୁ ଧରି ଆଣ। ରାମଢୋଲ ମୁହଁ ଭରସା ଦେଖେଇ କହିଲା, ମହାରାଜ, ଏଇ ଛାର କଥାକୁ ଛାମୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେ ବାଘକୁ ଶୀଘ୍ର ବାନ୍ଧି ଆଣି ଆପଣଙ୍କ ଛାମୁରେ ହାଜର କରେଇବି। ଏତିକି କହି ରାମଢୋଲ ଚାଲିଗଲା ସିନା, ହେଲେ ପାଦ ଆଗକୁ ଟଳିଲାନି। ଭାବିଲା ମହରଗରୁ ଆସି କାନ୍ତାରରେ ପଡ଼ିଲି। ବାଘକୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରକେ ତ ମୋ ହାଡ଼ଗୋଡ଼ ପାଣି ହେଇଯିବ। ଆଉ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ଆଣିବି କ'ଣ? ଏ ମାଇପି କଥାରେ ପଡ଼ି ମୁଁ କି ଆଜି ହରବର ହେଉଛି ରେ। ଏତିକି ବେଳେ ରାମଢୋଲର ବୁଦ୍ଧିମତୀ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ଏବେ ଯାଇ ରଜାଙ୍କୁ କୁହ, ମୋର ଖଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ପଘା ଦିଅ, ମୁଁ ଯାଇ ବାଘକୁ ବାନ୍ଧି ଆଣିବି। ପଘାଟା ଧରି ସିଧାସଳଖ ଯିବ। ବାଘକୁ ଦେଖିଲା କ୍ଷଣି କହିବ, ଦେଖ, ମୋ ନାଁ ରାମଢୋଲ। ଏକା ଚାପଡ଼ାକେ ହାତୀକି ନିକାଶ କରିଦେଇଛି। ତୁ ବା କେତେ କଡ଼ାରେ ଗଣ୍ଡାଏ। ଏକା ଚାପଡ଼ାକେ ତୋର 2 ଧାଡ଼ି ଦାନ୍ତ ଝଡ଼େଇ ଦେବି। ସ୍ତ୍ରୀର କଥା ମାନି ରାମଢୋଲ ପଘାଟା ଧରିକିନି ବଣକୁ ଗଲା। ଲୋକେ ହଳ ଶଗଡ଼ ଘେନି ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ପଳେଇଥିଲେ। ରାମଢୋଲକୁ ଦେଖି କହିଲେ, କିରେ ତୋ ମଥା ବିଗିଡ଼ିଛି କିରେ? ଆମେ ବାଘ ରଡ଼ି ଶୁଣି ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ପଳଉଛୁ, ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ଓଲଟି ତା ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ? ରାମଢୋଲ କହିଲା, ଆରେ ତମେ ସବୁ ଡରୁଆ ଲୋକ। ଦେଖ, ତମରି ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ କେମିତି ସେ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ବାଘକୁ ବାନ୍ଧିକି ଆଣୁଛି। ରାମଢୋଲ ଖଣ୍ଡେ ଦୂରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା, ବାଘଟା ହୁଙ୍କା ପରି ବସିଛି। ଆଖିରେ ତାର 2ଟା ଦିହୁଡ଼ି ଜଳୁଛି। ରଣା ସାପ ପରି ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ଟାକୁ ପିଟୁଛି। ରାମ କହିଲା, ରେ ବାଘ, ତୋର କଦର ମୋତେ ସବୁ ଜଣା। ବାହାଦୁରୀ ତୁ ଆଉ କାହା ଆଗରେ ଦେଖେଇବୁ? ଦେଖୁଛି ଏ ମୁଥକୁ, ଏକା ମୁଥକେ ପର୍ବତ ପ୍ରମାଣ ହାତୀ ନାରାୟଣ ଭୋଗିଛି। ତୁ ତ ଛାର ମଶାଟାଏ। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚୁପ୍ ହେଇ ଚାଲିଆ। ଖାଇ ପିଇ ମହାସୁଖରେ ରହିବୁ। ବେଶୀ ବକବକ୍ କଲେ ମୋ ହାତ ଆଉ ତୋ ଦାନ୍ତ। ରାମଢୋଲ କଥା ଶୁଣି ବାଘ ଛାତିରୁ ରକତ ଶୁଖିଗଲା। ଆରେ, ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲ ଲୋକ ହାତରେ ପଡ଼ିଲି। ଏ ଦେହ ଥିଲେ ସିନା ସବୁ ସୁଖ। ୟାରି କଥା ମାନିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଏକା ମୁଥକେ ଜୀବନ ନେଇ ନେବ। ରାମଢୋଲର ପଘାରେ ବନ୍ଧା ହେଇ ମହାବଳ ଆସିଲା। ଗର୍ଜନରେ ପୃଥ୍ୱୀ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥାଏ। ଲୋକେ ବାଘଟାକୁ ବିଲୁଆ ପରି ରାଜା ଦୁଆରେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିବାର ଦେଖି ଅବାକ ହେଇଗଲେ। ରାମଢୋଲର ବଳ ଆଉ କୌଶଳକୁ ପ୍ରଶଂସା ନ କରି ରହିପାରିଲେନି। ଏମିତି କଥା କେବେ ଘଟିନି କି ଆଗକୁ ଘଟିବନି। ଲୋକଟା ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିଛି ନା କ'ଣ? ପୋଷା ବିଲେଇ ପରି ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଜନ୍ତୁଟା ତା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଛି। ରାଜା ଖୁସି ହେଇ ରାମଢୋଲକୁ ବହୁତ ସୁନାମୋହର ଦେଲେ। ସେ ଦିନ କେତେ ମହାସୁଖରେ ରହିଲା। ହଉ, ଚକେ ଗଲେ 12 ହାତ। ଥରେ ସେ ରାଜାଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ରାଜାଙ୍କ ସହିତ କଳିଗୋଳ ହେଲା। ରାଜ୍ୟ ସୀମାରେ କେତେ ଖଣ୍ଡି ଗାଁକୁ ନେଇକି ଏ କଳି। ଇଏ କହୁଥାନ୍ତି ଆମର, ଆଉ ସିଏ କହୁଥାନ୍ତି ଆମର। କୌଣସି ମତେ କଥାଟା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରକୁ ଆସିଲାନି। କ୍ରମେ କଥାଟା ବଢ଼ି ଲଢ଼େଇ ହେବା ଯାଏ କଥା ଗଲା। ଯିଏ ଜିଣିବ ଗାଁ ସବୁ ତାର ହବ। ସତରେ ଜୋର ଯାର ମୁଲକ ତାର। 2 ପକ୍ଷ ବଳିୟାର, କିଏ ଆଉ କାହାକୁ ଛାଡ଼ୁଛି? ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲେ। ରାଜା ରାମଢୋଲକୁ କହିଲେ, ରାମ, ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ତମେ ହେଲ ସେନାପତି।
ରାମ ସବୁଥର ପରି ଏଥର ବି ମୁହଁରେ ହଁଟିଏ ମାରିଦେଇ ଆସିଲା। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଭାରିଜାକୁ କହିଲା, ବୁଝିଲ, ଏଥର କିନ୍ତୁ ଦଫା ଶେଷ। ଆଉ ଜୀବନ ଉପରେ ଆଶା ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ତ କେବେ ଖଣ୍ଡା ମୁଠେଇ ଧରିନି। ଏବେ ଯୁଦ୍ଧ ହବ ଯେ ମୁଁ କି ଯୁଦ୍ଧ କରିବି? ସେନାପତି ହେଇ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଚଳେଇବି? ହଲାପଟାରେ ମଣିଷ ପଡ଼ିଲା। ବୁଦ୍ଧିମତୀ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ହଇ ହେ, ବୁଦ୍ଧି ଥିଲେ ସିନା ବାପ ଘରେ ପୁଅ, ଆଉ ଡରିଲେ ତ ମରିବା କଥା। ମନରେ ସାହସ ଥିଲା ବୋଲି ସିନା ଏତେ ବଡ଼ ବିପଦକୁ ଆମେ ପାରି ହେଇକି ଆସିଲେ। ଡରିଥିଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ତମେ ଯାଅ, ରାଜାଙ୍କୁ କୁହ ମୋର ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦଉଡ଼ି ଦରକାର, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘୋଡ଼ା ଦରକାର, ଯାହା ପିଠିରେ କେହି କେବେ ବସି ନଥିବେ, ସବୁଠୁ ଦୁଷ୍ଟ ଆଉ ସବୁଠୁ ଅମଣିଆ। ରାମଢୋଲ ରାଜାଙ୍କଠାରୁ ଘୋଡ଼ା, ଦଉଡ଼ି ଆଉ ଖଣ୍ଡା ଆଣିକି କହିଲା, ଛାମୁ, ମୋ ପଛରେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ପଠାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଗେ ଆଗେ ଯାଉଛି। ତାପରେ ରାମଢୋଲ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। କୁଆଁ ତାରା ଉଠିଲା ବେଳକୁ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ତାର ସ୍ନାନ ପ୍ରକାର ସାରି ଠାକୁର ପୂଜା କଲା। ରାମଢୋଲର ଶୁଭମନ ଆସିଲା। ତା ଦେହରେ ଠାକୁର ପାଦୁକା ବୋଳିଦେଲା। କେବେ ତ ଘୋଡ଼ା ପିଠିରେ ସେ ବସିନି, କାଳେ ସେ ପଡ଼ିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ରାମଢୋଲକୁ ଘୋଡ଼ା ପିଠିରେ ଖୁବ୍ ଶକ୍ତ କରି ବାନ୍ଧିଦେଲା। ଖଣ୍ଡାଟି ଅଣ୍ଟାରେ ଝୁଲୁଥାଏ। ତାପରେ ଆଚ୍ଛା କରି ଘୋଡ଼ାକୁ 2 କୋରଡ଼ା ପିଟିଦେଲା। ଘୋଡ଼ା ଧାଇଁଲା। ସାକ୍ଷାତ ଟାପୁ ମୋଟେ ଧୂଳିରେ ଲାଗୁନି। ଦେହଟା ପବନରେ ଭାସି ଭାସି ଚାଲିଯାଉଛି। ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଘୋଡ଼ା 2 କୋଶ ବାଟ ଚାଲିଗଲା। ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଦୌଡ଼ିଲେ। ବୀରବାଜାରେ ଆକାଶ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥାଏ। ରାମଢୋଲ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଘୋଡ଼ାଟା ତ ନିହାତି ଅମଣିଆ। ଯେମିତି ବିପକ୍ଷ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ତୁରି ଭେରି ଶୁଣିଛି, ସେମିତି ଚମକିକି ଖାଲି ଡେଇଁଲା। ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଧାଉଁ ଧାଉଁ 2ଟା ତାଳଗଛ ସନ୍ଧିରେ ପଶିଗଲା। ତାଳଗଛ 2ଟା କୋଉ କାଳର ପୋକରା। ରାମଢୋଲ ଘୋଡ଼ାକୁ ଅଟକେଇବା ପାଇଁ ସେଇ 2ଟା ତାଳଗଛକୁ 2 ହାତରେ କୁଣ୍ଢେଇକି ଧରିଲା। ଘୋଡ଼ା ମୋଟେ ଅଟକିଲାନି। ସବୁ ବଳ ଠୁଳ କରି ବିଜୁଳି ବେଗରେ ଦୌଡ଼ିଲା। ତାଳଗଛ 2ଟା କଟମଟ ହୋଇ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ। ରାମଢୋଲ 2 ବାହାରେ 2ଟା ତାଳ ଗଡ଼କୁ କୁଣ୍ଢେଇଥାଏ। ଘୋଡ଼ା ଧାଉଁଥାଏ। ରାମଢୋଲର ଏ ଭୀଷ୍ମ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖି ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଛାତିରେ ଛନକା ପଶିଲା। ରାମଢୋଲ କହିଲା, ୟା ପରେ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପାଦେ ଆଗେଇବ, ତମ ମୁଣ୍ଡକୁ ସବୁ ଏ ତାଳ ଗଡ଼ରେ ବାଡ଼େଇକି ଛତୁ କରିଦେବି। ଜାଣିଛ ତ, ମୋ ନାଁ ରାମଢୋଲ। ଏକା ଚାପଡ଼ାକେ ହାତୀକୁ ଜମପୁରକୁ ପେଶିଛି। ବାଘକୁ ବିଲେଇ ପରି ପୋଷା ମନେଇଛି। ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଜମପୁର ଦେଖେଇବି। ଏହା କହି ଶତ୍ରୁଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଲା। ମାରିଦେଲାରେ ବୋଲି କହି କିଏ କୁଆଡ଼େ ଛିନଛତ୍ର ହୋଇ ପଳେଇଲେ। ଖାତରେ ପଡ଼ି କାହାର ଟାଙ୍କ ଭାଙ୍ଗିଲା। ଦଳା ଚକଟା ମନ୍ଥାରେ କେତେ ମଲେ। ଘଡ଼ିକ ପରେ ଜଣେ ହେଲେ ଶତ୍ରୁ ସୈନ୍ୟ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଲେନି। ବିଜୟ ଦର୍ପରେ ରାମଢୋଲ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଲା। ଏ କଥା ଦେଖି ରାଜା ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ରାମଢୋଲକୁ ବହୁତ ଆଦର ସମ୍ମାନ କଲେ। ଯେଉଁ ଗାଁ ସବୁ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଥିଲା, ସେଇ ଗାଁ ସବୁକୁ ରାମଢୋଲକୁ ଦେଲେ। ବହୁ ସୁନା, ରୂପା, ଆଇ ଅଳଙ୍କାର, ଧନରତ୍ନ ଦେଇ ରାମଢୋଲକୁ ସେଇଠି ରାଜା କରେଇଲେ। ଏବେ ରାମଢୋଲ ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ଆନନ୍ଦରେ ରହିଲେ।